வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரொஜெக்டைலில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் அட் எனி டைம் t. இனிஷியலி பார்ட்டிக்கல் இங்கேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் அட் ஒரிஜின். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற போது வித் தி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் u. ஸோ u இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் velocity of projection and theta is equal to initial angle of projection. So after some time, see at t time projectile வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். இந்த இடத்துல இருக்க போது projectileோட velocity இப்படி இருக்கும். projectile velocity இப்படி இருக்கும். And at time t இங்கேருந்து இங்கே போகிற போது எனி டைம் at time t ப்ரொஜெக்டைல் இங்கே இருக்குதுன்னா இது வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒய் வெர்டிக்கல் டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோது வந்து எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணியிருக்கோம். சைமல்டேனியஸில் இங்கே எக்ஸ் ஹொரிசாண்டல் டைரெக்ஷன் எவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணியிருக்கோம், அதே சேம் டைம் ஒய் டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ தான் அது வந்து இந்த இடத்துக்கு போக முடியும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கணும் இது என்ன displacement x is equal to displacement in horizontal direction and y is equal to displacement in vertical direction. நமக்கு எல்லாத்துலேயும் displacement is equal to initial velocity into time plus half acceleration into time square, where t stands for this time. So நமக்கு எல்லாருக்கும் as it is நல்லாவே தெரியும், acceleration in the horizontal direction is equal to 0 and acceleration in the x direction, acceleration in the y direction is equal to மைனஸ் ஜி. ஏன்னா டவுன்வர்ட் மோஷனை நம்ம நெகட்டிவாக அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கோம், அப்போட பாசிட்டிவாக மூவ் பண்ணியிருக்கோம் த்ரூ அவுட். ஓகே, நவ் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் இன் எக்ஸ் டைரக்ஷன். In x direction s is equal to ut plus half at square, that is displacement in horizontal direction. X direction is equal to initial velocity in x direction into time taken. This time taken, this is the point with a coordinate of x and y. X is ut plus half into acceleration in the x direction into t square. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் sx, distance moved in the x direction is equal to x and ux in our initially. So this is ux is equal to the theta எடுத்துட்டோம்னா u cos theta பார்த்துட்டு பண்ணிட்டோம், and uy is equal to initial velocity and sin of theta. Right, ux is equal to u cos theta and t is equal to t and ax is equal to 0 and t is equal to t. இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா sxக்கு பதில் x is equal to ux is equal to u cos theta plus into time t plus half ax is equal to 0 into t square, or we can write this becomes 0. So u cos theta into t is equal to x, or time taken, this time taken to reach that point is equal to t is equal to u by u x t then t வந்து x divided by u cos theta. இதுதான் டைம் டேக்கன் டு ரீச் தட் பாயிண்ட் P. and displacement இந்த displacement to reach at time t
the displacement in horizontal direction x is equal to u cos theta into t. That is velocity into time. Displacement is equal to velocity into time. Now இப்போ அடுத்தது நம்ம y direction பார்ப்போம். In y direction, that is vertical direction. Vertical direction s y is equal to uy, s is equal to ut plus half a t square a in y direction. So sy என்ன வரும்? Sy displacement traveled in, this is displacement traveled in vertical direction is equal to y. Sy is equal to y, and initial velocity of projection in horizontal direction is equal to u sin theta. U sin theta, and t is equal to t, and acceleration. Acceleration will in a vertical direction acceleration downward la act pannum. Downward la act பண்ற போது g minus. So in the equation substitute பண்ணோம். Sy is equal to y is equal to uy is equal to u sin theta into t plus half into a க்கு பதில் minus g into t க்கு பதில் t whole square, where t is equal to this value. ஏன்னா இங்கேருந்து இங்கே போகிற டிஸ்டன்ஸு, இங்கேருந்து இங்கே போகிற டிஸ்டன்ஸு t டயத்தில் தான் போகுது. இந்த t டயத்தில் சைமல்டேனியஸாக எக்ஸில் இவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணுது, ஒய்யிலையும் இவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணுது. இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ we can write y is equal to u sin theta into t, where e is equal to initial velocity, where initial velocity of projection in y direction, theta into minus value minus half into g into t square, where t is equal stands for this equation. நம்ம அப்புறமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெக்டர் ஃபார்மில் இதை நம்ம வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்மில் எழுதிட்டோம். வெக்டர் ஃபார்ம்லேயே நம்ம எழுதலாம். வெக்டர் ஃபார்மில் தேவையில்லை, ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ரெண்டையும் கம்பைனும் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ எக்ஸை நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதுனா என்ன வரும்? எக்ஸ் வெக்டர், தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் த எக்ஸ் டைரக்ஷன் இன் வெக்டர் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் மச் ஆஃப் மேக்னிடியூட் இன்ட்டு ஐ. ஏன்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் போகுது. ஸோ இது u cos theta into t into I cap. இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. இது தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம், கண்டிப்பாக பொண்ணு அவசியம் இல்லை. ஒய் என்ன வரும்? ஸோ ஒய் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு u sin theta t minus half g into t square into y direction. Y vector எப்படி போகுது? So it is positive side of y direction. So positive side of y means j cap. இதுதான் வெக்டர் ஃபார்முலா. ஸோ சிம்பிளி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் என்ன வரும்? மேக்னிடியூடு இன் த எக்ஸ் டைரக்ஷன், மேக்னிடியூட் இன் த u cos theta, மேக்னிடியூட் இன் த எக்ஸ் டைரக்ஷன் என்ன வரும்? u cos theta into t. அதை நம்ம இப்படி தான் ut cos theta into I cap plus இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் டைரக்ஷன், தட் இஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் வெக்டர். இது வெக்டருங்கிறது வெக்டருக்கு இது கம்ப்ளீட் பண்ணி இது பண்ணணும். ப்ளஸ் ஒயில் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது? ஒய் சைன் தீட்டா டி மைனஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன? பாசிட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷன். ஸோ ஜே கேப், j cap. இதுதான் this is y component or s vector, displacement vector. net displacement இப்படி இந்த காம்பனண்ட்டாக எழுதுகிறோம், x component y component. net displacement இது net displacement vector is equal to x into I cap plus இது வந்து y magnitude into vector and magnitude in the y direction into vector. இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து, ஸோ வாட் இஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எஸ் வெக்டர்? மேக்னிடியூட் ஆஃப் எஸ் வெக்டர், மேக்னிடியூட் ஆஃப் எஸ் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்டர் ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்
plus y square under root x square plus y square, where x stands for this value, where x is equal to எங்கே இருக்குது, x is equal to இதுதான் எக்ஸோட வேல்யூ, ஒய்யோட வேல்யூ என்ன, திஸ் இஸ் ஒய்யோட வேல்யூ. இது ரெண்டையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா தென் நெட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதர்வைஸ் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை எக்ஸ் டைரெக்ஷன்லேயும் எடுத்துக்கலாம், ஒய் டைரெக்ஷன்லேயும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம், அல்லது வெக்டராக போட்டோம்னா கம்பைன்டு வெக்டர், இது காம்பனண்ட் இன்ட்டு ஐ, இது காம்பனண்ட் இன்ட்டு ஒய், இது வந்து காம்பனண்ட் ஆஃப் எஸ் வெக்டர். எஸ் வெக்டர் டைரெக்டாக எடுக்க போனோம்னா அதோட மேக்னிடியூட் எடுக்கணும்னா இதோட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதோட ஸ்கொயர் அண்டர் ரூட், அவ்வளோதான்.